امریکی نائب صدر کے متنازع بیان اور بھارت کی جانب سے حملے کی اطلاعات کے دوران آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت خصوصی کور کمانڈر کانفرنس سے اہم اور بڑا دو ٹوک پیغام سامنے آ گیا ہے۔ بھارت نے جنگ مسلط کی تو فیصلہ کن جواب کے لیے تیار رہے۔ جنگ کی کسی بھی کوشش کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ پاکستانی عوام کی امنگوں کا ہر قیمت پر احترام کیا جائے گا۔ سپہ سالار نے تمام فارمیشنز اور اسٹریٹجک فورسز پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے، لیکن بھارتی فوج میں مچ گئی ہے کھلبلی۔ دھڑا دھڑ وہاں پر برطرفیاں ہو رہی ہیں۔ بھارتی لیفٹیننٹ جنرل ڈی ایس رانا کو کالے پانی کی سزا دیتے ہوئے ڈی جی ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی کے عہدے سے بھی چھٹی کر کے جبری طور پر ان کو بھیج دیا گیا ہے۔ بھارتی فوجی قیادت میں اس بڑی تبدیلی کو را کی خفیہ دستاویزات کو لیک کرنے سے جوڑا جا رہا ہے، جو ٹی آر ایف نے بھی حاصل کر لیا ہے۔ لیک ڈاکیومنٹس کے بعد دنیا بھر میں را کو بڑی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ لیکڈ فائلز جنرل رانا کے دفتر سے میڈیا تک پہنچی تھی۔ ڈاکیومنٹس میں اعلیٰ سطح کے جھوٹے آپریشنز میں فوجی اور سیکورٹی اداروں کا پول کھولا گیا تھا۔ جنرل رانا کی اس بے عزتی اور بے توقیری سے بھارتی فوج کا مورائل بری طرح متاثر ہوا ہے۔ کل دی ریزسٹنس فرنٹ نے را سے متعلق خفیہ دستاویزات لیک کر کے انڈین خفیہ ادارے کے جھوٹ کا جو بھانڈا ہے وہ بھی چوراہے پھوڑا تھا۔ ان دستاویزات میں ناظرین ضلع اننت ناگ میں ایک آپریشن کی منصوبہ بندی کا پلان بنایا گیا تھا، جس کے تحت انڈین میڈیا کو 36 سے 48 گھنٹے پہلے متحرک کیا جانا تھا اور سیاحوں کی آمد و رفت کی نگرانی کے بہانے فیلڈ آپریٹرز تعینات کیے جانے تھے۔ لیک منصوبے کے مطابق حملے کے 2 سے 4 گھنٹوں کے اندر مصنوعی ذہانت کے ذریعے گواہوں کے بیانات جمع کیے جانے سمیت غیر واضح ویڈیو سے تصاویر دوبارہ تیار کی جانی تھی اور 200 سے زائد سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے غلط معلومات پھیلانے کی مہم چلائی جانی تھی۔ اس سارے فراڈ آپریشن کا مقصد جو ہے نا وہ پاکستان پر الزامات عائد کرنا اور بحث کو کشمیر سے ہٹا کر مبینہ عالمی مذہبی سازشوں کی طرف موڑنا تھا۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جو جھوٹ ہوتا ہے پاؤں نہیں ہوتے اس کے۔ اس سے پہلے بھارتی فضائیہ کے وائس چیف آف ایئر سٹاف ایس پی دھارکر کو عہدے سے ہٹایا گیا تھا۔ ایئر مارشل منگل کی رات مقبوضہ کشمیر میں رفیل طیاروں کی جارحانہ پروازوں کے نگران تھے، لیکن پاک فضائیہ کی جانب سے رفیل طیاروں کو فوری اور مؤثر انداز میں روکے جانے کے بعد ایئر مارشل ایس پی دھارکر کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں پر سوال اٹھائے جا رہے تھے۔ بھارتی فضائیہ کے نائب سربراہ نے اپنے پائلٹس کی رفیل ہینڈلنگ پر عدم اطمینان کا اظہار کیا، کیونکہ بھارتی رفیل طیارے پاکستانی جدید ریڈارز کے سامنے بے بس ہو گئے تھے اور لائن آف کنٹرول کو جارحانہ طور پر کھوجنے کا ٹاسک لیے رفیل کو پاکستانی ریڈارز نے جام کر دیا تھا۔ نائب ایئر سربراہ کی تبدیلی یہ بہت بڑی بوکھلاہٹ کا واضح ثبوت ہے۔ اس کہانی میں ناظرین انڈین آرمی کے کمانڈر ناردرن کمانڈ لیفٹیننٹ جنرل ایم وی سچندر کمار بھی شامل ہیں، جن کو مودی سرکار نے پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد پاکستان کے خلاف فوری طور پر مہم جوئی سے انکار کرنے پر 2 روز پہلے ہی بھیج دیا تھا گھر۔ انڈین فوج اس وقت شدید دباؤ کا شکار ہے۔ سپاہی سے لے کر کمانڈرز تک کا مورائل ڈاؤن نظر آ رہا ہے اور ایسے میں امریکی نائب صدر نے متنازع بیان دے کر شاید بھارت کو ایک موقع دیا ہے کہ وہ فیس سیونگ کر لے۔ جے ڈی وینس نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ ہمیں امید ہے کہ بھارت اس دہشت گردانہ حملے کا اس طرح جواب دے گا جس سے وسیع تر علاقائی تنازع پیدا نہ ہو۔ کل تک امریکہ نیوٹرل رہنے کی بات کر رہا تھا، بھارت کو جارحانہ کارروائیوں سے باز رہنے کا پیغام دے رہا تھا، اور ایسے میں امریکی نائب صدر کا اس طرح کا بیان آ جانا یہ انتہائی تشویشناک ہے۔ کیا یہ بیان امریکی نائب صدر کا ذاتی ہے یا پھر امریکی پالیسی ہے؟ اس کی وضاحت تو اب تک نہیں آئی ہے، لیکن بیان کے درمیان ایک خبر ضرور سامنے آئی ہے۔ بھارت نے کل امریکہ کے ساتھ تقریباً 13 کروڑ 10 لاکھ امریکی ڈالرز کا ایک دفاعی معاہدہ کیا ہے۔ یہ معاہدہ انڈو پیسیفک میری ٹائم ڈومین اور اس سے متعلقہ ساز و سامان کی ممکنہ خریداری کا ہے۔ ہم ناظرین سمجھ سکتے ہیں کہ بھارت اپنا دفاعی ساز و سامان سب سے زیادہ روس اور دوسرے نمبر پر امریکہ سے لیتا ہے، اور امریکی کوشش رہی ہے کہ بھارت اس سے مزید ڈالرز کے ہتھیار خریدے۔ اب ہم سمجھ سکتے ہیں ڈالرز کی خوشبو ہر طرح کی انسانیت کو، حقیقت کو اور سچائی کو ختم کر دیتی ہے، اور ڈالرز کی جو بھوک ہوتی ہے وہ ان سب چیزوں سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ دوسری طرف ناظرین جھوٹ کے دم پر پاکستان سے جنگ کرنے چلے مودی کو بھارت میں بسنے والے لاکھوں سکھوں کی مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے۔ تحریک خالصتان کے رہنما
कहते हैं कि बीजेपी सरकार को वो खबरदार कर रहे हैं कि सिख भारतीय फौज को पंजाब से गुजरकर पाक सरजमीन जहां बाबा गुरु नानक की जाए पैदाइश है वहां हमला नहीं करने देंगे। खालिस्तान के रहनुमा ने मोदी को बड़ा साफ साफ बताया है कि अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो ये जंग मोदी की सियासी मौत साबित होगी। बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस, इनके करीबी साथी और साबिक फौजी ऑफिसर रिटायर्ड मेजर जनरल ALM फजलुर रहमान ने भारत के अज़ाइम के खिलाफ खुलकर आवाज़ बुलंद करते हुए कहा है कि भारत ने कोई भी मिस एडवेंचर किया तो फिर बांग्लादेश भी खामोश नहीं रहेगा। उन्होंने भारत को बड़ा वाज़े तौर पर पैगाम दिया है कि अगर भारत पाकिस्तान पर हमलावर होता है तो उनकी शिमाल मशरक़ी रियासतों पर कब्ज़ा कर लेना चाहिए। इसके अलावा मोदी हुकूमत ने सरहद के दोनों पार शहरियों के अपने अपने घरों के जाने के रास्ते में रुकावटें डाली हैं। किसी को वीज़े का बहाना बनाकर बॉर्डर पर कई दिनों से रोका जा रहा है तो किसी को बिला वजह ही परेशान किया जा रहा है। लेकिन ऐसी सूरत हाल में भी आज हुकूमत पाकिस्तान ने नाज़रीन इंडिया से वाघा के रास्ते लौटने वाले पाकिस्तानियों की परेशानी दूर करते हुए बताया है कि हम इंडिया में फंसे हुए जो अपने शहरी हैं उनको वाघा बॉर्डर से वापस लाने को तैयार हैं। जो पाकिस्तान में ज़ेरे इलाज भारतीय हैं उन्हें मुल्क से निकाला नहीं, जो सिख इबादत के लिए आए हैं उन्हें भी मौका दिया जाएगा। ये इंसानियत क्या होती है। बेशक पाकिस्तान ने अपने किरदार से इस बात को साबित किया है। दिन, हफ्ते, महीनों और साल की कहानी नहीं है, ये 7 दहाइयों से भी ज़ायद पर मबनी जुल्म की दास्तान है जो भारत मकबूजा कश्मीर में रकम कर रहा है। हर गुजरते दिन के साथ भारतीय जबर के साए गहरे से गहरे होते चले जा रहे हैं। कई नस्लें हैं जिसने इस जुल्म के साए में आँख खोली है, जिनका बचपन संगीनियों के पहरों में गुजरा है, जिनकी जवानी भारतीय पाबंदियों ने जकड़े रखी है। भारत ने अपनी मक्कारी से नाज़रीन ज़मीन का खित्ता तो हासिल कर लिया लेकिन वो इस पर बसने वालों को कभी अपना नहीं बना सका, उनके ज़मीर नहीं ख़रीद सका, उनके दिलों पर कब्ज़ा नहीं कर सका, उनकी सोच पर काबिज़ नहीं हो सका। कश्मीरी जो रोज़े अव्वल से भारत के साथ जाना नहीं चाहते थे, भारतीय जुल्म और सितम से तंग आकर 1989 में बंदूक थामने पर मजबूर हुए, अपने हक़ के लिए मुसल्लह जद्दोजहद आज़ादी का आगाज़ किया और सिर्फ 5 साल बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल ने 1995 में एक रिपोर्ट शाये की जिसके मुताबिक भारत की जाबिर अफवाज ने इन 5 बरसों में 17,000 से ज़ायद कश्मीरियों को शहीद कर दिया, जिनमें बड़ी तादाद बच्चों और ख़वातीन की शामिल थी। भारत के अपने सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक इन 5 सालों में 5,000 से ज़ायद नौजवानों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन इंसानी हुकूक के इदारों के मुताबिक गिरफ्तारियों की असल तादाद 4 गुना ज़्यादा थी, यानी 20,000 से ज़ायद। अक़ूबत खानों में इन गिरफ्तार कश्मीरी नौजवानों पर अज़ियतनाक तशद्दुद किया जाता है, नाखून उखाड़ लिए जाते हैं, नाजुक आज़ा को निशाना बनाया जाता है, करंट लगाया जाता है, जिस्म को काटा जाता है, उन पर नमक छिड़का जाता है। ऐसे ऐसे जुल्म ढाए जाते हैं इंसानियत शर्मा जाए। ऐसे जुल्म पर कोई कैसे बंदूक ना उठाए, क्यों अपनी हिफाजत के लिए हथियार ना थामे, क्यों आज़ादी के लिए जद्दोजहद ना करे। क्योंकि ये 1-2 वाक़यात नहीं है, मकबूजा कश्मीर के हर घर में, हर महल्ले में, हर इलाके में यही कहानी है। ये जुल्म नाज़रीन सिर्फ मर्दों तक महदूद नहीं है, घरों को संभालने वाली ख़वातीन हों, शादी के इंतज़ार में बैठी हुई बहनें हों या स्कूल जाती हुई कमसन कश्मीरी बच्चियाँ हों, सब इसका निशाना बने। इन मुसलमान कश्मीरी बहनों की पुकार पर कोई मोहम्मद बिन कासिम तो नहीं आएगा, महमूद गजनवी और सलाउद्दीन अयूबी तो लब्बैक नहीं कहेगा, लेकिन कश्मीर की इस मिट्टी से बुरहान मुजफ्फर वानी ज़रूर निकलेगा, अशफाक मजीद वानी मकबूल बट खड़ा होगा, सैयद अली गिलानी इनकी क़यादत और रहनुमाई करेगा। वक्त बदलेंगे और वक्त बदलने के साथ साथ चेहरे बदलेंगे, लेकिन मकसद नहीं बदलेगा, हौसले नहीं टूटेंगे, जद्दोजहद आज़ादी यूं ही चलती रहेगी। नाज़रीन, इन 70 सालों में जंग के तरीक़े बदल चुके हैं लेकिन भारत के हथकंडे नहीं बदले हैं। बेगुनाह कश्मीरियों को घर से बुलाकर गिरफ्तार करना और फिर जाली मुकाबलों में शहीद कर देना, ये सिलसिला अब तक रुका नहीं है। पहलगाम हमले के बाद यानी 26 अप्रैल को काबिज़ अफवाज ने फिर ऐसी हरकत की, एक बेगुनाह कश्मीरी अल्ताफ़ लाली को हुर्रियत कमांडर करार दिया और शहीद कर दिया। भारतीय मीडिया ने इसको काबिज़ फ़ौज की बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश किया, लेकिन सच तो सच है ना, लाख छुपाए छुपता नहीं है। शहीद अल्ताफ़ लाली के भाई और अहले खाना ने भारतीय झूठ का पर्दा चाक किया। सिर्फ बेगुनाह मासूम कश्मीरियों को शहीद नहीं किया जा रहा, उनके सरों से छत भी छीनी जा रही है, घरों में मिस्मार किया जा रहा है, महल्ले के महल्ले गिराए जा रहे हैं,
पहलगाम हमले की आड़ में अब तक दर्जनों घरों को जमीन बोस किया जा चुका है। नाज़रीन, सर से छत कब छिन जाए कोई नहीं बता सकता, किसी को कोई इल्म नहीं है। काबिज फौज कब गोली मार दे कुछ पता नहीं है, लेकिन पाकिस्तान से मोहब्बत कम नहीं होगी। यही मोहब्बत है जो भारतीय सरकार और मीडिया से बर्दाश्त नहीं हो रही। गोदी मीडिया मकबूजा कश्मीर पर हमला आवर है, गली गली कूचा कूचा जाकर कश्मीरियों पर सवालात की बौछार हो रही है। तलाश है तो बस किसी एक ऐसे जुमले की जो भारत जिंदाबाद का नारा लगा दे, लेकिन वो कश्मीरी ही क्या जो भारत को जिंदाबाद बोल दे। कश्मीरियों की पाकिस्तान से ये जो मोहब्बत है ना नाज़रीन, ये बेवजह नहीं है। इसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह पर है। इसकी बुनियाद वो हिमायत है जो पाकिस्तान रोज़े अव्वल से मकबूजा कश्मीर और उसके बासियों के लिए करता है। और मुझे यकीन है कि जल्द वो दिन आएगा जब भारत को मुँह की खाना पड़ेगी, तकसीम की ये लकीर मिट जाएगी। दुनिया में आज़ाद और मकबूजा नहीं बल्कि सिर्फ कश्मीर होगा। लाल चौक पर तिरंगा नहीं बल्कि सब्ज़ हिलाली परचम लहराएगा। और इस दिन आज़ादी की ये जो पूरी दास्तान है ना, मैं पहलगाम की हसीन वादियों से आप तक पहुँचाऊँगी इंशाअल्लाह।